সব ল্যাঙ্গুয়েজই কথা বলবো। ইট উইল বি বেসিক্যালি বাংলা এবং হিন্দি, ইংলিশও তার মধ্যে থাকবে। আপনাদের কাছে আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ, আমরা প্রোগ্রামটা শুরু করছি, কিছু টপিকস দিয়ে আমরা ডিসকাস করব এবং আশা করব আপনারা চ্যাট বক্সে দ্রুত কোয়েশ্চেন্স দিন। এই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা আনসার করব। আবার বলি, আমরা আইএপি তরফ থেকে বলছি, ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পিডিয়াট্রিক্স থেকে বলছি, আমাদের যে উপদেশ বলুন, নির্দেশ বলুন, যেটাই বলুন না কেন, সেটা কিন্তু আমাদের নিজস্ব মতামত নয়, স্ট্রিক্টলি অ্যাকর্ডিং টু দ্য গাইডলাইন্স অফ দ্য ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পিডিয়াট্রিক্স। আগের দুটো প্রোগ্রামে আমরা ভ্যাকসিনেশন নিয়ে, মাস্ক নিয়ে, পেডিয়াট্রিক কোভিড, থার্ড ওয়েভ এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম। এবার আমি ভাবলাম আমরা সেকেন্ড ওয়েভের শেষের দিকে এসছি। আজকে প্রায় 1.5 বছর ধরে আমরা কোভিডের সঙ্গে সাথে সাথে ঘর করছি। কিছু কিছু টপিকস বা কিছু কিছু ইস্যুস আসছে যেটা কোভিড পরবর্তীকালে আমাদের জীবনে একটা বড় ছাপ ফেলবে। ইট ইজ গোয়িং টু কাস্ট আ শ্যাডো ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ। সো আমার প্রথম প্রশ্ন বা একটা সিনারিও আমি বলি, বাবা মারা খুব উদ্গ্রীব, पेरेंट्स दे आर वेरी वरिड, वो लोग चिंता कर रहे हैं कि ये जो बच्चे लोग आज इतना दिन से जो घर में बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं है, सो एवरीबडी इज आस्किंग दिस क्वेश्चंस कि स्कूल कब खोलें, कब मेरे बच्चे स्कूल में जा सकते हैं। तो आई विल आस्क द यंगेस्ट पैनलिस्ट टुडे, रितेश, what is your opinion on the reopening of schools during or after this pandemic? What is your take on this at this present moment? Yeah, good evening everyone. So मैं डॉक्टर रितेश इस ओपिनियन पे हूँ कि ऑलरेडी हम लोग अभी सेकेंड वेव के एंड में हैं। सो नाउ द अभी केसेस थोड़े कंट्रोल में हैं। बच्चे भी घर में रह के बहुत ज्यादा इरिटेटेड, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रखे हैं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि गाइडलाइंस के साथ स्कूल को ओपन करने में ही अभी हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि गाइडलाइंस अभी स्कूल में बच्चों के लिए जो भी टीचर्स हैं उन सबका वैक्सीनेशन होपफुली अभी तक हो गया होगा। साथ में हमें कुछ गाइडलाइंस जैसे कि हम लोग हाफ स्ट्रेंथ के साथ में स्कूल्स को चालू कर सकते हैं। सपोज 6 days in a week के जगह हम 3 days in a week हाफ स्टूडेंट्स को बुलाएं, हाफ स्टूडेंट्स को नेक्स्ट 3 days के लिए बुलाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में स्कूल के सारे स्टाफ जो भी स्कूल में है, इंक्लूडिंग द गेट वॉचमैन से लेके प्यून से लेके हेडमास्टर, क्लास टीचर्स, इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्ट जो हमें बच्चों को स्कूल से ले पिकअप करेंगे, सबका वैक्सीनेशन अप टू डेट रहना चाहिए। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स बहुत जरूरी है कि उसको हम लोग मानते हुए चले। अगर ये सारा चीज हम कंट्रोल में ला सकते हैं तो मेरा उपाय यही है कि अभी बहुत हाई टाइम है कि अभी स्कूल्स को खोला जाए, क्योंकि हम लोग प्रॉब्लम्स बच्चों में देख रहे हैं, इंक्लूडिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और बच्चों का एजुकेशन एकेडमिक्स तो हैम्पर हो ही रहा है। तो दोनों चीज को, रिस्क और बेनिफिट को देखते हुए, अगर मेरा बेनिफिट ज्यादा है तो रिस्क को कम करते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को लेते आई एम इन फेवर कि स्कूल्स को अब रीओपन किया जाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर रितेश। रितेश जो साइकोलॉजिकल इश्यूज बोल रहे थे, वी विल कम टू दैट लेटर। ডক্টর সৌমিক দাস, ডক্টর চম্পক দাস, আপনারা কি কিছু এর সাথে অ্যাড করতে চান? It's okay. Dr. Ritesh has said the sufficient things. The COVID appropriate behaviors and the 50% alternative schedule is always a welcome decision. And the vaccination procedure should be a must. It should be done also for the parents and the caregivers on the attached people in the school. That's a must. That is a must. At least double dose of the vaccine, if not possible, at least single dose of vaccination should be done. That is a must, because single dose vaccination may also cover up. We have recent data a few days back I have shared with my colleagues, because one dose of vaccine is also preventing severe COVID in at least 65 to 80% of the patients, parents or adult population, because we have seen a study report in Tamil Nadu
what the 110,000 something police personnel, they have done a beautiful survey that one dose of vaccine, any brand, anything you can get, you can get it. You should take it because that will also prevent the severe COVID. And one more thing we should highlight, Dr. Ghosh, because the children are still now less vulnerable to COVID. And so we, the adults, if we follow the COVID protocol and take proper vaccination, maintain the COVID protocol, then the chance of infection to the children are quite less. That is my feel. Absolutely. What তাহলে you got? আজকে এই স্কুল রিওপেনিং এর টেক হোম মেসেজটা হচ্ছে আমরা নিশ্চয়ই খুলবো, উই উইল ট্রাই টু রিওপেন দ্য স্কুলস, কিন্তু সরকার সব পক্ষের সাথে আলোচনায় বসে তারা একটা সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট একটা কি বলবো গাইডলাইন তারা তৈরি করে দেবেন, অ্যান্ড উই আর সাপোজ টু অ্যাবাইড বাই ইট। আমাদের এই প্ল্যাটফর্ম থেকে টু অল পেরেন্টস একটাই বার্তা থাকবে, গেট yourselves as parents vaccinated as early as possible. এটাই আমরা এখান থেকে আপনাদের কাছে বলতে পারি। বাকি তো রিওপেনিংটা সেটা তো খানিকটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের হাতে, খানিকটা স্কুল অথরিটিস এর হাতে। এই প্রসঙ্গে বলি, এতদিন ধরে স্কুল বন্ধ, ইতনা দিন সে স্কুল বন্ধ হ্যায় এবং অনলাইন লার্নিং চলছে। এই যে অনলাইন লার্নিং চলছে, ডক্টর সমীর দাসের কাছে আমি যাব, এই অনলাইন লার্নিং এর আপনার এর উপর মতামতটা কি? মতামত বলতে হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট এফেক্টস অফ অনলাইন লার্নিং দ্যাট ইজ দেয়ার অর দ্যাট ইজ বিং প্রেজেন্টেড অন দ্য চিলড্রেন, এই এতদিন ধরে সুদীর্ঘ দিন ধরে যে আমরা অনলাইন লার্নিং করছি। ডক্টর দাস প্লিজ। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা। প্রথমেই আমি স্বাগত জানাবো সমস্ত যারা আজকে এটা দেখছেন, যাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু আশা করব যে তারা আমাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন রাখবেন, তাদের মতামত জানাবেন, বিশেষ করে মায়েরা। কারণ আমি একটা কথা দিয়ে শুরু করতে চাই, সেটা হচ্ছে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, মানে প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একসময় স্বাস্থ্য বিষয় বলতে গিয়ে বলেছিলেন যে যখন আমরা কাউকে পরিবারের কাউকে শেখাই তখন আমরা তাকে ব্যক্তিগতভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি শেখাই, কিন্তু যখন when we teach a mother, আমরা যখন একজন মাকে শেখাই, we teach the entire family. So this is very important. The mother should be taught properly. কাজেই আজকে যারা মায়েরা, আমি আশা করব যে প্রচুর মা উপস্থিত আছেন, যদি কেউ না থাকেন তারা তাদের অন্য মাদের বলবেন। এবার আমার ই লার্নিং প্রসঙ্গে বলি। ই লার্নিং ব্যাপারটা ভারতবর্ষে অনেকটাই নতুন, কিছু জায়গায় আগে হয়তো ছিল কিন্তু শুরু হয়েছে বহুদিন ধরে। এর কিছু সুবিধে আছে, অসুবিধেও আছে। সুবিধেগুলো আমরা বলি যে এই প্যান্ডেমিকে কেন এই ই লার্নিংটা চালু করা হয়েছিল। সুবিধে হচ্ছে যে স্কুলে না যাওয়ার কারণে পেছিয়ে যাচ্ছিল বাচ্চারা, তারা অন্তত বাড়িতে এই শেখার সুযোগটা তারা পাচ্ছেন। তারা তাদের শিক্ষক শিক্ষিকা যারা রয়েছেন তাদের সাথে অন্ততপক্ষে খানিকটা যোগাযোগ, এটা অ্যাটাচমেন্ট হিউম্যান টাচ না থাকলেও খানিকটা তারা তাদের দেখতে পাচ্ছেন, তারা মানসিক শান্তি পাচ্ছেন। আমরা তাদের মানসিক ব্যাপারটা আলোচনা করব পরে, যে বাচ্চারা কতটা মানসিকভাবে পরিণত। আমরা যতটা ভাবি ততটা অপরিণত ওরা নয়, ওরা যথেষ্ট পরিণত। এবং ই লার্নিং এর সুবিধা হচ্ছে যে এটা প্রত্যন্ত মানে অঞ্চলে পৌঁছানো যায়, যেখান থেকে মা বাবাদের পক্ষে এই মুহূর্তে বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলে আসা অত্যন্ত অসুবিধাজনক, খরচ সাপেক্ষ, এবং সবচাইতে বড় কথা এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে আসলে তাদের হচ্ছে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অনেকভাবে বেড়ে যেত। সেটাকে আমরা কোনোভাবে আটকাতে পেরেছি। ই লার্নিং এর অসুবিধে যেগুলো, তার মধ্যে প্রথম একটা বলবো যে ভারতবর্ষের মতো দেশে, আমরা একটা উন্নয়নকামী দেশ, উন্নয়নশীল দেশ, আমাদের দেশের বহু মানুষের কাছে এই জিনিসটি পৌঁছয়নি, এবং এটা করার জন্য যে টেকনোলজি লাগে, যে বিষয়টা লাগে, সমস্ত মা বাবা তাতে হচ্ছে অভ্যস্ত নন। ফলে একটা বৈষম্য সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ রয়ে গেছে, যারা এই লার্নিং এর মাধ্যমে পাচ্ছেন বা যারা পাচ্ছেন না। ফলে হচ্ছে এটা আমাদের একটা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে ই লার্নিং, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ সবার সেই রিসোর্স নেই, রিসোর্সটা খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমরা সবার কাছে পৌঁছতে পারি। কিন্তু যতটুকু আমরা পৌঁছতে পেরেছি, সেটা আমরা যেটা করতে পারছি, তাতে ই লার্নিং এর সুবিধাটা আমাদের নিশ্চয়ই আছে। এবং আমরা যে দীর্ঘ সময় ধরে যেটা দেখছি, বাচ্চারা পড়াশুনো করছেন ঠিক আছে, কিন্তু
ই লার্নিং এর পাশাপাশি যারা ই লার্নিং এ অভ্যস্ত তাদের জন্য দুই একটি কথা বলার কারণ বেশি সময় নয়। ই লার্নিং এর অসুবিধার ব্যাপারটা হচ্ছে, এক নম্বর কথা হচ্ছে ভেবে দেখুন একটি বাচ্চা সারাক্ষণ বাড়িতে রয়েছেন এবং তার ই লার্নিং এর ব্যাপারে হয়তো 2-3 ঘন্টা তাকে হচ্ছে মোবাইল বা ল্যাপটপ যেখানেই হোক তাকে হচ্ছে সেখানে কনসেন্ট্রেট করতে হচ্ছে। কনসেন্ট্রেট করার জন্য যদি চোখের যে ব্যাপারটা আছে, প্রথম একটা কথা হচ্ছে যে তাদের চোখে একটা অসুবিধে যে কোনো সময় হতে পারে, কারণ একটা ব্রাইট লাইটে তারা অনেকক্ষণ ধরে আছে। এবং যেটা আমরা সব নেগলেক্ট করি না মানে অ্যাকচুয়ালি আমরা পারি না, সেটা হচ্ছে যখনই আমরা এই ধরনের কোনো গ্যাজেট ব্যবহার করি, মোবাইল হোক ল্যাপটপ হোক, তখন আমরা চোখের যে পাতা ফেলা সেটা আমরা অনেক কমিয়ে দিই। ফলে হচ্ছে চোখ হচ্ছে শুকিয়ে যায়, চোখের যে আমাদের জল সেই জলটা হচ্ছে যেহেতু চোখে ভালো করে ভেজাতে পারে না, শুকিয়ে যায়, ফলে হচ্ছে একটা অসুবিধা হতে পারে। সেই জন্য একটা সিস্টেম আছে, সেটাকে বলা হয় 20-20-20। এই 20-20-20টার অর্থটা হচ্ছে যে প্রত্যেক 20 মিনিট যদি কেউ এই স্ক্রিন দেখে তখন সে অন্তত তারপরে 20 ফুট দূরে তাকাবে, 20 সেকেন্ড ধরে সে তাকাবে। তাহলে যেটা হয় সেটাতে হচ্ছে এই যে আমাদের পাতার ভেজা যে ব্যাপারটা এবং যে ভিজুয়াল ইকুইটি, এটা কিন্তু অনেকটা ভালো থাকে, এটা সুবিধা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যে স্কুলে যাওয়ার সুবিধা যেটা ছিল যে সানলাইটে তারা যেতে পারত। সানলাইটের একটা এফেক্ট আছে, সানলাইটের সরাসরি এফেক্ট আছে চোখের ওপরে, কারণ সানলাইট হচ্ছে চোখে ডোপামিন বলে একটা জিনিস আছে যেটা রেটিনাতে সিক্রিশনে হেল্প করে। সেই ডোপামিনটা হচ্ছে যদি সিক্রিটেড হয় তাহলে কিন্তু চোখ অনেক ভালো থাকে। এবং ঘরের মধ্যে এটা করার জন্য যেটা হচ্ছে, সারা বিশ্বেই এটা দেখা গেছে যে বাচ্চাদের মধ্যে মায়োপিয়া বাড়ছে, অর্থাৎ এই যে চোখের কমে যাচ্ছে, তাদের হচ্ছে যে চোখের একটা পাওয়ারের একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে, এটাও দেখা দেয় না। প্লাস হচ্ছে স্কুলে যাওয়ার সুবিধা যেটা ছিল যে তারা অন্তত পক্ষে কিছুক্ষণ খেলাধুলো করতো, তাতে ভিটামিন ডি সিনথেসিস হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তাতে তাদের একটা, এবং সূর্যের যে একটা প্রভাব আছে আমাদের মানসিক অবস্থার উপরে, সেটা আমরা সবাই বুঝি। একটা মেঘলা দিনে মনটা কিরকম খারাপ হয়ে যায়, রোদ উঠলে মনটা একটু ভালো হয়ে যায়। এই এন্টায়ার বিষয়টাই হচ্ছে যে যদি স্কুলে যাওয়া যায়, যেটা ডক্টর রাকেশ সঠিকভাবে বলেছেন, তাহলে আমরা সেটাকে হচ্ছে পেতে পারতাম, কিন্তু এটা আমরা পাই না। কাজেই বাড়িতে হচ্ছে এই সমস্ত যেগুলো বললাম তার সাথে আরো কিছু আছে, এই সমস্ত ব্যাপারে অভিভাবকদের সতর্ক হতে হবে, কিভাবে তারা করবেন সেটা আমরা পরে আসবো। ठीक। रितेश, कुछ ऐड करना चाहते हो इसके साथ ये ऑनलाइन के बारे में? ऑनलाइन के लिए मैं एक ही चीज ऐड करूंगा, सर ने बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों को। ऑनलाइन में जो सर ने प्रॉब्लम्स बताया वो तो है ही, लेकिन साथ में एक चीज हम लोग देखते हैं ऑनलाइन, जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं या मेरे खुद बच्चे पढ़ते हैं, मैं उनमें देखता हूँ मैक्सिमम टाइम में वो 2 सेंस ऑफ ऑर्गन्स यूज कर रहे हैं, आईज एंड ईयर्स, बट बोलने का अपॉर्चुनिटी उन लोगों को बहुत कम मिलता है। एंड एक्चुअली फॉर मोबाइल यूजेस ऑल्सो हम लोग बहुत बार देख रहे हैं, हम सारे पीडियाट्रिशियंस बहुत सारे केसेस मिलते हैं हम लोगों को, स्पीच डिले हो रहा है सर, बच्चा बोल नहीं रहा है, इतने दिन हो गए बोल नहीं रहा है। उन लोगों को मैं कॉमन हिस्ट्री आप पूछिए, बोलेंगे कि हाँ मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं सर। तो मोबाइल में प्रॉब्लम कहाँ आते हैं, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, आप जो फेसबुक लाइव में हम लोगों को देख रहे हैं, आप अपना ईयर्स और आईज यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा, बोलने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। और बच्चे सबसे ज्यादा लर्न करते हैं कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ। तो जो बच्चे लोग ज्यादा मोबाइल, ज्यादा ऑनलाइन या ज्यादा स्क्रीन पे ज्यादा टाइम अपना बिताते हैं, उन लोगों के साथ एक स्पीच डिले का प्रॉब्लम अभी हम लोग बहुत ज्यादा बच्चों में नोट कर रहे हैं, जिसका एक कारण ये हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को अपना ऑनलाइन टाइमिंग को थोड़ा सा कम करना होगा बेबीज में। और ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कि आजकल हर बच्चों का हो रहा है, नर्सरी में, केजी में, वो बहुत ज्यादा यूज मेरा हिसाब से अभी बहुत ज्यादा नहीं है। उन लोगों पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए कि आपको ऑनलाइन में क्लास अटेंड करना है, 3 घंटा 4 घंटा क्लास अटेंड करना है। वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो लोग एक जगह नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जोर जबरदस्ती करके हमें उन लोगों को डांट के बोल के कि तुमको बैठना है, क्लास के सामने अटेंड करना है, उनसे उनका इरिटेबिलिटी भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आपका जो भी बच्चे लोअर नर्सरीज में है, केजीज में है, उन लोगों के लिए एक फिक्स टाइमिंग होना चाहिए, हाफ एन आवर का, या फिर आपका मैक्सिमम 1 आवर, वो भी ब्रेक के साथ में। क्योंकि उन लोगों को अभी बहुत ज्यादा स्क्रीन के सामने लाना
we are hampering them only. उनको ज्यादा benefits से Absolutely, ज्यादा उनका absolutely. नुकसान हम कर रहे हैं। ডক্টর রিতেশ একটা খুব ভালো কথা বললেন, ইট ইজ অনলি দ্য ইয়ার্স অ্যান্ড দ্য আইস ইউজড হচ্ছে, এবং সত্যি কথাই পরবর্তীকালে যখন রেট্রোস্পেক্টিভলি এই একাডেমিক্সটা দেখা যাবে, একটা আন্ডার পারফরমেন্স কিন্তু স্টুডেন্টস এর মধ্যে থাকছে। যে এক্সপোজারটা একটা স্কুলের এনভায়রনমেন্টে হচ্ছে সেটা হচ্ছে না, এক নাগাড়ে বসে থেকে একটা ওয়েট গেইন তো আছেই, এবং অনলাইন লার্নিং থেকে তারা বিভিন্ন সাইটসে চলে যাচ্ছে, সেটা গেমিং অ্যাডিক্ট হতে পারে, পোর্ন সাইটসে চলে যাচ্ছে। সবসময় বাবা মার বা অভিভাবকদের তো সেই রকম ভাবে সে তো সবসময় একটা মানে কি বলবেন একটা পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখতে পারবে না। এছাড়াও তো সাইকোসোম্যাটিক ইস্যুস অনেক কিছুই রয়েছে। যাই হোক, আজকে আমরা তো অনেক কিছু নিয়ে ডিসকাস করবো। আমরা এবার নেক্সট পয়েন্টে আসি। ডক্টর চম্পক দাসকে আমি জিজ্ঞেস করবো, আজ অনেকদিন হয়ে গেল আমরা প্যান্ডেমিকের মধ্যে রয়েছি, এবং এক একটা যখন ঢেউ আসছে তখন ডাক্তারদের চেম্বার বন্ধ থাকছে, সবসময় পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু আমরা আমাদের তরফ থেকে, ডাক্তারদের তরফ থেকে সবসময় পেশেন্টদের পাশে থাকার জন্য আমরা একটা বড় অ্যাভিনিউ খুলে দিয়েছি। সেটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। এক কথা সেটা আসছে টেলিকনসালটেশন। এই টেলিকনসালটেশনটা ডিউরিং প্যান্ডেমিক টাইমস আপনার মতে জরুরি, এবং যদি জরুরি হয় তাহলে তার প্রোস কি থাকবে, কনস কি থাকবে, ছোট করে যদি আপনি বলেন। এটা খুব সুন্দর জিনিস ভাবার বিষয়, মানে এটা আমরাও নতুন ভাবে শিখেছি। We have learned a lot from this pandemic also, especially with the communication part, communication with the parents, because when we see physically the parents with the children in a distress condition in our clinic, there's a direct communication which is easier. The parents communicate easily, this and this, rising fever, rising very high so frequently. But the teleconsultation is a unique boon of the pandemic, I feel, because through the teleconsultation, at least the parents could reach us teleconsultation or through the WhatsApp, they can communicate us regarding the problems. And we can advise them simply regarding the first line steps, because fear of COVID has creating a havoc in everywhere, especially the media are using this, the COVID pandemic, as if the third wave will affect all the children. But that's a negative part of that, I feel. Because children, I doubt whether the interpopulation gets vaccinated or majority of them get at least first dose, whether the children will at all certain amount of infection, I know, but that will not create havoc, I am sure. So teleconsultation, communication to WhatsApp, this is all, it's a boon from the pandemic. Absolutely, absolutely. Yeah. रितेश, आपके पास हम पूछेंगे, जो डॉक्टर चंपक दास बोले, it may be through WhatsApp, it may be through a telephonic call, it may be a video consultation. What, according to you, would be the most apt way of communicating with patients, or udhar sir bole, parents communicating with the doctors? टेलीकम्युनिकेशन, टेलीमेडिसिन के लिए मेरा हिसाब से इफ अगर चाइल्ड बहुत ज्यादा बीमार है तो फिजिकल विजिट बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि हम नहीं, लोग वो हम छोड़ देते हैं। बाकी हम अच्छा। तीनों, I've given you 3 choices. One is through a अच्छा। WhatsApp messaging, number 2 is through a telephonic conversation, and third is through a audio video consultation. इन तीनों में मेरे हिसाब से ऑडियो विजुअल ज्यादा अच्छा रहेगा, Absolutely. एज वी कैन सी द पेशेंट। अगर कोई डेंजर साइंस हमें दिखते हैं तो वी कैन कंसल्ट देम टू इमीडिएटली विजिट। Absolutely, absolutely. और ডক্টর সমিত দাস, আপনাকে জিজ্ঞেস করে অনেক বাবা মার একটা খুব প্রশ্ন থাকে, এই যে আমি বাচ্চাকে দেখালাম ভিডিও কনসালটেশন করে বা টেলিকনসালটেশন করে, লিগ্যালিটির দিক দিয়ে তাদের দিক দিয়ে যে অ্যাপ্রিহেনশন থাকে, এই ব্যাপারে আপনি কি বলতে চান রিগার্ডিং দ্য লিগ্যালিটি অফ দ্য প্রেসক্রিপশন যেটা উনি করছেন বা ডাক্তারবাবু যেটা অ্যাডভাইস করলেন বাচ্চার জন্য, তাদের একটা সেটা প্রশ্ন থাকতেই পারে, আমি তো সামনাসামনি তাকে দেখাতে পারছি না। হ্যাঁ, লিগ্যালিটির প্রশ্ন যদি আসে, প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের ভালো করে বোঝা উচিত যে টেলিকমিউনিকেশন শুধুমাত্র এখনই শুরু হয়নি, সারা পৃথিবীতে এর আগে টেলিকমিউনিকেশন শুরু হয়েছে, ভারতবর্ষেও টেলিকমিউনিকেশন আগে শুরু হয়েছে। কারণ আমরা দেখেছি যে কলকাতার হাসপাতালের সাথে জেলা হাসপাতালে টেলিকমিউনিকেশন করা হয়েছে, যেখানে ডাক্তারবাবুরা সার্জেনদের পরামর্শ দিচ্ছেন, ফিজিশিয়ানদের পরামর্শ দিচ্ছেন। পরবর্তীকালে এটাও হয়েছে, এবং প্যান্ডেমিকের সময় তো আরো হয়েছে, যে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া টেলিকমিউনিকেশনের একটা গাইডলাইন বার করেছেন, এবং তারা এটা একটা আইনগত স্বীকৃতি দিয়েছেন, এবং তারা সেটা মে 2020-তে বার করে দিয়েছিল মিনিস্ট্রি অফ হেলথ এন্ড ফ্যামিলি। অ্যাবসলিউটলি। এবং এই টেলিকমিউনিকেশনের হচ্ছে
ডিসঅ্যাডভান্টেজের থেকে অ্যাডভান্টেজ অনেক বেশি। এই জন্য আমি বলবো যে টেলিকমিউনিকেশনে কিন্তু ডকুমেন্টেশনটা অনেক বেটার। অর্থাৎ একজন পেশেন্ট আমি দেখলাম, চাইলে তিনি রেকর্ডিং রাখতে পারেন, আমার কথা আমি কি বললাম তিনি সেটা রেকর্ডিং করে রাখতে পারেন। আমি কি তাকে প্রেসক্রিপশন করলাম, আমি হোয়াটসঅ্যাপে প্রেসক্রিপশন করলাম বা যেভাবেই করলাম, সেটা তার কাছে ফটোকপি থাকলো, অনেক সময় হারিয়ে যায়, যেতে যেতে অনেক সময় ওষুধের দোকানে প্রেসক্রিপশন ফেলে গেছে, আমরা অনেক সময় দেখি। কিন্তু এটা হচ্ছে যে সেগুলো আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি। এবং যেটা লিগ্যালিটির দিক থেকে প্রশ্ন, তাদের দিক থেকেও যেটা সুবিধে, যে তারা হচ্ছে যে ইন্টারাকশন, এবং ইন্টারাকশনের এই যে যেটা বললেন যে ডাক্তার সিং যেটা বললেন যে অডিও ভিজুয়াল, দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে ভালো মাধ্যম যেখানে আমরা তাদের সাথে কথা বলতে পারি। কিন্তু একটা থাকবেই যে যদি বাচ্চা খুব অসুস্থ থাকে, কারণ হচ্ছে যে বহু ক্ষেত্রেই হচ্ছে অনেকের থাকে যে ডাক্তারবাবু তো বাচ্চাকে গায়ে হাত দিয়ে দেখলেন না, এটা একটা সাইকোলজিক্যাল একটা কিন্তু ইস্যু থাকে মা বাবার কাছে। তাদের পরিষ্কার কিন্তু এটা বুঝতে হবে টেলিকমিউনিকেশন আগে, এবং আমাদেরও তাদের বোঝাতে হবে যে এই পরিস্থিতিতে আমরা যেটা করছি, যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, যতটুকু আপনাদের থেকে জানতে পাচ্ছি, সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যদি কোনো হেলথ কেয়ার যারা প্রোভাইড করে তারা সাথে থাকেন। সেটা আমাদের দেশে সর্বত্র মানে সম্ভব নয়, কিন্তু যতটুকু পাচ্ছি তার ভিত্তিতেই আমি আপনার বাচ্চার চিকিৎসা করছি। এর কতগুলো সুবিধারও যেমন রয়েছে, যেগুলো আমরা আগে বললাম, যে আসা যাওয়া করতে হবে না, আপনি কোনো বাড়িতে বসে করতে পারছেন, তাতে আপনার খরচ বাড়ছে ইত্যাদি। কিন্তু তার আমি যে সরাসরি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, সেটার কতগুলো অসুবিধাও রয়েছে। সেই অসুবিধা কিন্তু মেনে নিয়েই এটা আমাদের করতে হবে। করলে এর কিন্তু লিগাল এটা দুদিক থেকেই সমান, আমাদের দিক থেকে, চিকিৎসক দিক থেকে যেমন হচ্ছে যে নিশ্চিত, এবং যারা চিকিৎসিত হচ্ছেন তাদের দিক থেকেও তারা লিগালি হচ্ছে যে তারা সেফ, না অসুবিধা। পরিশেষে এটাই Dr. আমি Ghosh, Dr. Ghosh, বলুন। one thing should be discussed because the audio video consultation cannot be availed by majority of the population where the literacy rate is very না low. না ডক্টর দাস, আমি কিন্তু বলিনি যে ওটাই বহুল প্রচলিত, সেটা নয়। Yeah, তিনটে that is যদি acceptable. if there are Yes. 3 options, which one would Yeah. you consider as the best? সেই হিসাবে বলা হয়েছে। Yeah, yeah. পরিশেষে আমি এটাই বলি, আশ্বস্ত করে দিই অভিভাবকদের, যেটা আমার প্যানেলিস্টরা বারে বারে বললেন, লিগ্যালিটির দিক দিয়ে এটা একদম টোটালি লিগ্যাল। কারণ মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার গত বছর মে মাসে তারা এটা নোটিফিকেশনে অ্যাবসলিউট লিগ্যালিটি দিয়ে দিয়েছেন। তবে যেটা প্যানেলিস্টরা বললেন, স্বাভাবিকভাবে যেহেতু ডাক্তারবাবুরা একদম সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছেন না, তার কিছুটা ড্রব্যাকস থাকবে। সেই জন্য আমরা বারে বারে বলি যে যদি বাচ্চার দ্রুত অবনতি হলো বা আপনার মনে হলো যে রেসপন্ড করছে না ডাক্তারবাবুর দেওয়ার ওষুধে, ইমিডিয়েটলি একটা অপিনিয়ন নিন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে গিয়ে। সেটা যার সাথে কথা বলেছিলেন তার সাথে নাও হতে পারে, আপনি প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে দেখা করলেন। এবং আমরা আমাদের দিক থেকে সবসময় ইউজুয়ালি নট মোর দ্যান 2 ভিজিটস থ্রু টেলিকনসালটেশন আমরা করি। কারণ দুবারে যদি ঠিক না হয় তাহলে অনেকটাই আমরা নিশ্চিন্ত যে দিস ইজ নট রেসপন্ডিং টু দ্য মেডিকেশনস, বা আমরা হয়তো অডিও ভিডিওতে কিছু মিস করছি। সুতরাং এটা জরুরি, এটা দরকার, ইট হ্যাজ গট লিমিটেশনস। আমাদেরকে এটা বিচক্ষণ ভাবে এটাকে ব্যবহার করতে হবে। যাই হোক, টেলিকনসালটেশন নিয়ে অনেক কথা হলো। আজকে যেটা মূল বিষয় আমাদের, এবং সেটা নিয়ে আমরা চেষ্টা করব মানে যতটা পারি কথা বলতে, প্যান্ডেমিকের একটা ডিজিজ এফেক্ট তো রয়েছে নিশ্চয়ই, অসুখ রয়েছে, ভ্যাকসিনেশন রয়েছে, কমপ্লিকেশনস রয়েছে, সেরে ওঠা হচ্ছে। কিন্তু যে সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস সমাজের মধ্যে, এবং আমরা আজকে এটা নিয়ে ডিসকাস করব, সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস রিগার্ডিং চিলড্রেন। এই বাচ্চারা কিভাবে মানসিকভাবে, দৈহিকভাবে তারা বিধ্বস্ত হচ্ছেন এই করোনায়, इसी का बात और चर्चा हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे इसके ऊपर थोड़ा लाइट रोशनी डाले। প্রথমেই যেটা কথা হচ্ছে, আজকে এই বিভিন্ন সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস এটা অ্যাকুমুলেশন কি করে হবে, বিভিন্ন দিক থেকে বাচ্চারা কেন বিধ্বস্ত হচ্ছে। ডক্টর চম্পক দাস, আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি, এটা কি মনে হয় যে কেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে? হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস যার জন্য রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো এসছে এবং বাচ্চার বিপর্যস্ত হচ্ছে, বোথ ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি? রিস্ক ফ্যাক্টরস এর মধ্যে প্রথমেই হচ্ছে যে কনফাইন্ড ইন হোম, কনফাইনমেন্ট ইন হোম, তার সঙ্গে অনলাইন লার্নিং, বোথ আর ক্রিয়েটিং হ্যাভক।
Dr. Shamir Das has already told that headache, dry eye, and all these problems are creating havoc through the online learning. One more issue we have probably missed, that is the sleep issues. The sleep issue is also creating havoc because excessive screen time, excessive use of gadget is ডক্টর creating. দাস, স্লিপ Yeah. ইস্যুস অ্যাজ আ রেড ফ্ল্যাগ সাইন আমরা পরবর্তী সময় ডিসকাস করব, Okay. ওটাকে Okay. নিয়ে আমরা কথা বলবো। Yeah, but the online processing has creating a havoc because the children are not getting the proper work they are used to do previous to the pandemic, because they could not go to they cannot go to the class, they could not interact with the friends, they have got up their own world also. They can interact with them very easily rather than the parents, I feel. They learn from the friends, they also teach their friends also. So these are the missing points in their life. From different age group, that will be different, but psychosomatic problems may come from this problem because the parents are also working from the home. All the parents are on the seniors are confined in the same area, which is a small space. The home one problem and inability to play with the same age group is creating a havoc and creating more psychosomatic problems. That is my point. অ্যাবসলিউটলি। বাচ্চারা তারা তো অ্যাডাল্টস নয়, তাদের টেক কেয়ার করতে হয়, সেটা কিন্তু বোথ ফ্রম দ্য আউটসাইড ওয়ার্ল্ড এন্ড ইনসাইড ওয়ার্ল্ড। তার মানে যে সেফটি নেট বাচ্চাদের ছিল সেটাই প্যান্ডেমিকের সময় নষ্ট হয়ে গেছে, বাইরেও নষ্ট হয়েছে, ঘরের ভেতরেও নষ্ট হয়েছে। ইকোনমিক রিসেশন, বাবার চাকরি চলে গেছে, সুতরাং একটা রিসেশন একটা ফ্যামিলির উপর ধাক্কা খাচ্ছে, সেটা তো বাচ্চার উপর প্রভাব পড়বেই। সে বন্ধুহীন হয়ে গেছে, তার ফ্রেন্ড সার্কেলস নেই, স্কুলে সে যেতে পারছে না, আউটডোর অ্যাক্টিভিটিস করতে পারছে না, ডাক্তারদের চেম্বার বন্ধ, মেডিকেল ফেসিলিটিস 24 আওয়ার্স অ্যাভেলেবল নয়, সেই জন্য ল্যাক অফ একটা হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিসও আছে। এবং আরেকটাও বড় জিনিস আছে, এখানে ইরেসপন্সিবল মিডিয়াও কিন্তু একটা প্রভাব ফেলছে বাচ্চাদের উপর। বাচ্চা মানে একদম ছোট বাচ্চা না, যারা বুঝতে পারে। আমরা কিন্তু এখন লক্ষ্য করি মিডিয়া কিন্তু নেগেটিভ নিউজ সবসময় বেশি দেয়, পজিটিভ কম। এবং আমার মনে হয়, আমার বিশ্বাস এবং আমার প্যানেলিস্টরা মনে হয় এই ব্যাপারে একদম সহমত হবেন যে প্যান্ডেমিক একটা ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে যখন আমরা যাচ্ছি, তখন ইউ শুড বি গিভিং নট নেগেটিভ নিউজ বাট পজিটিভ নিউজ, যেটা সবাইকে উদ্বুদ্ধ করবে। সেটা মনে হয় দেওয়া হয় না তা না, কিন্তু তার মনে হয় পরিমাণটা কম। रितेश, इसके बारे में कोई राय आपका? ये तो है सर, जैसा आपने बोला बड़े बच्चों के लिए ज्यादा इफेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर घर में मीडिया न्यूज में हम जैसे इनिशियली जब सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ था, मीडिया में आप देख के बड़े बड़े लोग देख के डर जाते थे कि अगर मुझे हो जाएगा तो क्या होगा। तो बच्चों में ये डर तो बहुत है कि अगर मुझे हो जाएगा या मेरे पेरेंट्स को हो जाएगा, अगर कुछ गलत हो गया, अनफॉर्चुनेटली अगर हम उनको लूज कर देते, ये बहुत बड़ा डर बच्चों में बैठा हुआ है। एक तो डिजीज होने का डर, किसी को खोने का डर, ये बच्चों को साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ডক্টর সুমিত দাস, আপনার কাছে এবার যাই। এই যে আমরা দুটো কথা বললাম, একটা তো হচ্ছে ফিজিক্যাল ভাবে কিভাবে তারা বিপর্যস্ত হচ্ছে, আর মেন্টালি। তো মেন্টালি তো একটা হোল অ্যারে অফ ডিসঅর্ডারস হচ্ছে, এই ব্যাপারে আপনি কিছু বলবেন? এই যে সাইকোলজিক্যাল বা সাইকোসোশিয়াল ইস্যুস অফ চিলড্রেন, তারা কিভাবে এটাতে এফেক্টেড হচ্ছে এবং কি তার ম্যানিফেস্টেশন বিভিন্ন ভাবে হচ্ছে? প্রথমে একটা কথা বলি, আমরা যেটা মায়েদের প্রত্যেককে বলতে চাই, স্বাস্থ্য বলতে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি বুঝি। স্বাস্থ্য মানে কিন্তু মানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন মানুষের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক সুস্থতা, সম্পূর্ণ সুস্থতা, শুধুমাত্র কোনো অসুখের অনুপস্থিতি বা অক্ষমতা নয়। অর্থাৎ স্বাস্থ্যের মধ্যে কিন্তু তিনটি জিনিস নিহিত আছে: শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক। এবং এই যে সাইকোসোশ্যাল কথাটা আমরা ইউজ করছি ইংরেজিতে, এটাকে যদি আমরা বাংলায় ভাগ করে বলি তাহলে আমরা বলতে পারি যে মনোসামাজিক, এইভাবে যদি আমরা বলি। অর্থাৎ সাইকোসোশ্যাল মিনস যে আমার যে ইন্ডিভিজুয়াল, একটা মানুষের ইন্ডিভিজুয়াল যে মানসিক যে চিন্তা ভাবনা এবং সামাজিক যে ফ্যাক্টরগুলো থাকে, যে সামাজিক যে বিষয়গুলো তার চারিপাশে আবর্তিত হয়, সেগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কটার উপরেই নির্ভর করে এই সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস। কাজেই
যখন সামাজিক স্বাস্থ্যের কথা আমরা ভাবি, আমি যদি আমার বাড়িতে ঠিকই আছি, কিন্তু আমার পাশের বাড়ির যদি আমি দেখি যে তারা কেউ অসুস্থ, তাদের মধ্যে কারোর মৃত্যু হয়েছে, তাদের কোনো সংসারে অশান্তি ঘটেছে, সেক্ষেত্রে তার রিফ্লেকশন আমার মধ্যে আসবে। এটাই হচ্ছে সামাজিক হচ্ছে বাচ্চাদের মধ্যে যেটা হয়। বাচ্চারা যদি বাচ্চা বলি, আমি প্রথমেই যেটা বলেছিলাম যে বাচ্চাদের মানসিক অপরিণত আমরা ভাবি যে তারা সবকিছু বুঝতে পারে না, কিন্তু এটা প্রমাণিত যে 2 বছরের ওপরেই সমস্ত বাচ্চাই হচ্ছে মানসিকভাবে কিন্তু তারা অনেকটাই পরিণত, এবং তারা অনেক কিছু নিজেরা হচ্ছে করে, তাদের চিন্তা থাকে, তাদের একটা ফিলিং থাকে, অনুভব থাকে, এবং তার থেকে তাদের মধ্যে হচ্ছে নানা রকমের তৈরি হয়। তো একটা কনফাইনমেন্ট, একটা বাড়িতে থাকা, এবং যেটা আপনারা বললেন শুরুতে আমাদের মডারেটর যেটা বলেছিলেন যে রিসেশন, এই যে একটা চাকরি চলে যাওয়া, মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার যারা হচ্ছে পরিযায়ী শ্রমিক ছিলেন তাদের চাকরি চলে যাওয়া, বিভিন্ন জায়গাতে লকডাউন হওয়া ইত্যাদি, এবং এই যে আলোচনা ইত্যাদি বাড়িতে হয়, এবং বাড়িতে বাবা আগে বাড়ি থেকে বেরোতেন, মা বাড়ি থেকে বেরোতেন, কাজে যেতেন, তারা বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন না, তারা সারাক্ষণ বাড়িতে রয়েছেন, এবং এবং সবকিছুই হয়তো মানে আমি মার্জিনালাইজ যারা আছে, যারা প্রান্তিক আছে, তাদের কথা যদি ভাবি, তাদের নিউট্রিশন মানে অর্থাৎ পুষ্টির ব্যাপারটাও যদি ভাবি, সেক্ষেত্রেও কিন্তু তারা নানাভাবে এফেক্টেড হয়। ফলে হচ্ছে এগুলো তাদের মধ্যে যেইভাবে করতে পারে, সেগুলো যেগুলো তৈরি করে, যেটা দেখা গেছে যে একটা হচ্ছে অ্যাঙ্গার, অর্থাৎ খুব রাগ তারা হয়ে যাচ্ছে, খুব ইরিটেবল হয়ে যাচ্ছে, খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যে বাচ্চাটা আগে শান্ত ছিল, হঠাৎ করেই সে অন্যরকম ব্যবহার করতে শুরু করলো, একদম খিটখিটে মেজাজ হয়ে গেল। তার ইনঅ্যাটেন্টিভনেস, পড়াশোনায় যে যেরকম অ্যাটেনশন সেরকম দিতে পারতো আগে, সেরকম সে এখন আর দিতে পারছে না। এবং সে হচ্ছে পরে আপনি বলেছেন যে স্লিপ নিয়ে আমরা পরে যাব, যে এই বিষয়টা স্লিপের বিষয়টা। এবং আরেকটি ব্যাপার আমি যেটা বলছি, এই যে সাইকোসোশ্যাল ইস্যুর সাথে এটা রিলেটেড, যে ক্লাসে যে আমরা যখন বসি, বাচ্চাদের এই যে আর্গোনমিক্স বলি এটা আমরা, যে আমরা যেভাবে ক্লাসে বসি, বাড়িতে সেইভাবে কিন্তু আমরা বসি না। মানে যখন ক্লাস করে বাচ্চারা বা দেখে, তারা হয় সোফায় শুয়ে আছে, কিংবা বিছানায় শুয়ে আছে, কিংবা বুয়ে বসে আছে। ফলে হচ্ছে কি, তাদের হেডেক, মাথা ব্যথা, হাত পা ব্যথা, নেকে ঘাড়ে ব্যথা, পেছনে ব্যথা ইত্যাদিগুলো অনেক ভীষণভাবে হচ্ছে কিন্তু প্রকট হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে এফেক্ট। ডক্টর সমীর দাস বললেন মাইগ্রেন্ট লেবার্স, মানে তাদের একটা ফ্যামিলির একটা ডিস্টারবেন্স থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি ডক্টর চম্পকদাকে জিজ্ঞেস করি যে ফ্যামিলির মধ্যে এই যে একটা টানাপোড়েন বা একটা ছাপ ফেলে, তা কোন ক্লাস অফ ফ্যামিলিজ উইল বি মোর অ্যাট রিস্ক অফ দি সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস? কারা বেশি ভালনারেবল? সব ফ্যামিলি তো ভালনারেবল নিশ্চয়ই, তার মধ্যে কিছু ফ্যামিলিজ আছে যারা বেশি ভালনারেবল। তার মধ্যে কিন্তু ডক্টর সমীর দাস বলেই দিয়েছেন যে যারা মাইগ্রেন্ট ফ্যামিলিজ তারা ভালনারেবল হতে পারে। এছাড়া আর কারা কারা বেশি ভালনারেবল হতে পারে in this psychosocial affection? Actually, every family can be vulnerable, every person, because we have got an inborn thing of getting some psychological feelings, some personal issues we can share and we cannot share. And if you compare adults with the children see more, they talk less. They have got a particular sharing problem. What is my feeling? And I have got also several data that they could not share. The parents' responsibility to share with them their stresses. Because if a parent is in a stressful condition, most of the families, I was going through a data a few days back, during the pandemic, almost more than 90% of the families are going economic recession. That's creating havoc in all the population. In fact, it is around 98%. Yeah, nearly 98%. Majority. Except few the top super rich, like super rich. Yeah, I am not naming them. Absolutely. Except the super rich, majority are affected. Even the salary have been cut down if the services continue. So everybody is facing the crisis. And if a parent is faced, if children see that the parent is very much negative, he is getting depressed, or mother is getting depressed, or she is trying out to hide all the issues, the children may invite stress and they could not express it properly. That is my feeling. That is the data also, because the accumulation of risk factors because of all these things.
economic recession is a major thing, which is affecting all the family habits, nutrition, education, health, and awareness. Whenever you go outside, there is some expenses are there. Nutrition, education, online learning, everything is creating the expenses are not going pure pocket. Expenses, we have learned a lot and we are habituated to expend a lot. But if suddenly the income goes down, everybody will feel the stress. And if the parents could not communicate with the children properly, then there will be a problem in every family. Absolutely. I'm feeling that. Yeah. Absolutely. What do you talk about? डॉक्टर रितेश, तो साइकोसोशल इश्यूज ने हम लोग बता रहे बच्चे लोगों में, तो पेरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे कि क्या क्या व्हाट विल बी द रेड फ्लैग साइंस दैट द पेरेंट्स विल ऑब्जर्व टू टेक द चाइल्ड टू द डॉक्टर? मतलब क्या क्या चेंजेस इन अ चाइल्ड होना चाहिए? कहता है कि मेरे बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटी है, कि थोड़ा भी अगर डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल अगर उनको लगता है, फिर भी जो रेड फ्लैग साइंस हम लोग बोल रहे हैं बच्चों में, अगर हम लोग देखते हैं बच्चे बहुत ज्यादा इरिटेबल हो रखे हैं, बहुत ज्यादा उदास हैं, या बड़े बच्चे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आ रहे हैं, या बच्चे बहुत मतलब इन वन वर्ड मूड डिसऑर्डर्स, मतलब उसका मूड का फ्लक्चुएशन हो रहा है, मूड का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा, या बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, बहुत ज्यादा एंग्शियस हो रखा है बेबी, तो ये सब चीज बहुत ज्यादा, उनका सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा कम हो गया हो, तो ये सब चीज है जिसमें हम लोगों को थोड़ा केयर करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मदर अगर बोल रही है कि मेरे बच्चे में कुछ तो प्रॉब्लम दिख रहा है, तो वो हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मदर्स आर द बेस्ट जज। वो डॉक्टर से भी अच्छा जज कर लेती है कि मेरे बच्चे को कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स हम लोग को, मदर्स को और बच्चों में थोड़ा नोट करना पड़ेगा। ঠিক ঠিক। ডক্টর সমিত দাস, আপনি কিছু অ্যাড করতে চান যে কি কি জিনিস পরিলক্ষিত হলে বাবা মা বাচ্চাকে নিয়ে চিন্তিত হবে এবং ডাক্তারের কাছে নিয়ে আসবে? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে যে বয়সের একটা উপরে নির্ভর করবে, কারণ টডলার বা প্রি স্কুলারদের যেরকম হবে, অর্থাৎ ধরুন 2 বছর থেকে যারা স্কুলে যাচ্ছে তাদের যেরকম প্রি স্কুল, 5 বছর 6 বছর তাদের ইয়াংদের একটা অন্যরকম। ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হতে পারে, অনেক সময় ফাঁসি হয়ে যেতে পারে, একটা অ্যাগ্রেসিভ বিহেভিয়ার। আগে যে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে একটা শান্ত বাচ্চা হঠাৎ করে খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যাচ্ছে, মানে আক্রমণাত্মক হয়ে যাচ্ছে, বিনা কারণে হয়তো চিৎকার চেঁচামেচি করছে ইত্যাদি, এটা হতে পারে। আরেকটা যেটা হতে পারে যে যেগুলো হয়, আমরা অনেক সময় থেকে রিগ্রেসিভ বিহেভিয়ার বলি এগুলোকে, আমরা যেমন বটল ফিটিং, তারপরে থাম সাকিং হয়তো করতে শুরু করলো, আগে সে করতো না, থাম সাকিং, তারপরে ধরুন টয়লেট নিয়ে সমস্যা ইত্যাদি, বা হচ্ছে যে খুব ডিম্যান্ডিং হয়ে যাচ্ছে, মানে আগে এত ডিম্যান্ডিং ছিল না, যে আমার এটা চাই, এটা দিতেই হবে, এটা না দিলে আমি কিছু করবো না, শুয়ে পড়বো, হয়ে যাবো। আমরা টেম্পার ট্যান্ট্রাম বলি। টেম্পার ট্যান্ট্রাম আমরা জানি যে অনেক সময় বাচ্চারা দেখা যায় 3-4 বছর বয়সের বাচ্চাদের 1.5 থেকে 2 বছরের মধ্যে দেখা যায় তারা কখনো গিয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকছে, কখনো ধনুকের মতো বেঁকে পড়ছে, শুয়ে পড়ছে, চিৎকার করছে, মা বাবা এসে আমাদের কাছে বলে। এগুলো আমরা আগে দেখতাম। এগুলো হচ্ছে কিন্তু এই যে প্যান্ডেমিকে বাচ্চাদের উপরে যে এফেক্ট, যে নেগেটিভ এফেক্টের চম্পক দাস, ডক্টর দাস একটু আগে বলেছেন, তার সাথে আমি অবশ্যই যোগ করব যে কারা বেশি ভালনারেবল, ফিমেল জেন্ডার বেশি ভালনারেবল, সিঙ্গেল পেরেন্ট তারা বেশি ভালনারেবল, ব্রোকেন ফ্যামিলিজ, যেখানে হচ্ছে ফ্যামিলিতে মা বাবার মধ্যে একটা ডিসকর্ড রয়েছে, মানে একটা সম্পর্কের একটা অবনতি হচ্ছে, সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু এই বাচ্চারা বেশি ভালনারেবল হয়ে যাবে। আর একটু বড় বাচ্চারা তারা হচ্ছে মিসবিহেভ করতে শুরু করবে, যেটা হচ্ছে যে ডক্টর সিং বলেছেন, মিসবিহেভ করছে, তাদের গ্যাজেট অ্যাডিকশন বাড়ছে, তারা হচ্ছে কমিউনিকেট করছে না, এমনকি এটাও হতে পারে যে তাদের মধ্যে ড্রাগ অ্যাবিউজ বাড়তে শুরু করলো, তাদের মধ্যে অন্যরকম ভাবে, এই যেটা বলছিলেন যে সোশ্যাল সাইটিং এ গিয়ে তারা অন্য কোনো সাইটে ঢুকছে, নানা রকম ভাবে তারা, মানে মিডিয়া অ্যাবিউজ হচ্ছে, তাদের যেগুলো দেখার কথা নয় তারা সেগুলো দেখছে। ঠিক ঠিক, কারণ তাদের হচ্ছে সেটা দেখার মতো লোক নেই, তাদের সুপারভাইজ করার মতো লোকও নেই। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এবং আরো দুটো খুব জিনিস হবে, যে বাচ্চাটা খুব হাসি খুশি ছিল, বাবা মা দেখলেন হঠাৎ সে উইথড্র করে নিল, মানে খুব চুপচাপ হয়ে গেল, হঠাৎ কান্নাকাটি করছে, যেটা আপনি বললেন টেম্পার ট্যান্ট্রামস হতে পারে, মুড ডিসঅর্ডার্স হতে পারে।
খাওয়ার হয়তো কমে গেল, যে বাচ্চাটা 4 বেলায় খেত সে এখন কিছুতে রিফিউজিং ফুড, সেটাও হতে পারে। অনলাইন ক্লাসেস হচ্ছে কিন্তু তার কোনো ইন্টারেস্ট নেই, একাডেমিকলি সে আস্তে আস্তে মানে পুয়ার পারফরমেন্স দিতে শুরু করে। এটা এই বিভিন্ন জিনিসগুলো উইল বি দ্য রেড ফ্ল্যাগ সাইন্স, যেটা বাবা মাকে অবশ্যই অ্যালার্ট করে দেবে যে আমার বাচ্চার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি হচ্ছে না। পেরেন্টসদের Dr. Ghosh, হ্যাঁ I বলুন want to just add you one line. বলুন বলুন বলুন। Yeah, just some of the line. That is, Hmm. young children sense their parents' stress and may display their origin ways that caregivers may interpret as misbehavior. The oppositional or defiant behavior and temper tantrums, my colleagues has already said, actually such a behavior is their cry for help. That is the most Absolutely. important thing. The parents should look after this. And one ঠিক। thing also is missing, I should mention the sleep pattern changes. Problem going to the sleep, multiple ironing in the middle of the night, frequent nightmares, not being able to take naps during the day, demanding more attention at nap and bedtime. Always ঘ্যান করছে মায়েদের কাছে, আমাকে এটা করতে হবে, করে দিতে হবে. Sleep issues are a red flag sign across all age groups. Absolutely. And It is a should very be important, positively asked very for. important. It is a ঠিক। very important issue. We should always look for should be স্লিপ প্যাটার্নস ডিস্টারবেন্স হচ্ছে কি sleep pattern disturbances. And mood swings are all those things remaining aloof, repetitive thoughts and behaviors, thinking of underperformance, scholastic issues, even self-harm may be there in the teens. Self-harm, substance abuse, a lot of things will come. So what do you, Dr. Ghosh? एगलो तो अपने रेड फ्लैग साइंस इन चिल्ड्रन हमरा बोला। रितेश, एक फैमिली में तो सिर्फ बच्चा नहीं है, पेरेंट्स भी है, तो व्हाट विल बी द रेड फ्लैग साइंस इन द पेरेंट्स, जिसके लिए ऑपोजिट पार्टनर सोचेंगे नहीं ये तो कोई गड़बड़ कुछ हो रहा है, कुछ हस्बैंड में हो रहा है जो वाइफ देख रहे, कुछ वाइफ में हो रहा है जो हस्बैंड देख रहे। तो व्हाट वुड बी दोस साइंस व्हिच कैन हैपन इन अ फैमिली एंड दे हैव टू not to a pediatrician but to a counselor or to some person. ये पेरेंट्स में भी हम लोग देख रहे हैं साइकोसोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले डॉक्टर चंपक सर ने बोला स्लीप प्रॉब्लम्स, पेरेंट्स में भी स्लीप प्रॉब्लम हो सकते हैं, स्लीप डिप्रिवेशन हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, या फिर वो अपने आप को अलग कर सकते हैं, विड्रॉ कर लेंगे, जो पहले बहुत ज्यादा घुल मिल जाते थे लोगों से वो अपने आप को अलग करके रखने लगेंगे। कोई भी चीज को उनको समझाने में या उनके अंदर में इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, उनका आपका कंट्रोल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। पहले जो बहुत शांत था वो अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत डिप्रेशन में रह सकते हैं, उदास रह सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स जो है हम पेरेंट्स या जो बच्चे के साथ रह रहे हैं उनके साथ भी देख सकते हैं, और इन सब का वजह से हम लोग एक बच्चों में एक प्रॉब्लम देख रहे हैं कि पेरेंट्स का वजह से बच्चों में चाइल्ड अब्यूज का भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। एब्सोल्युटली दैट हैज टेकन अ शार्प राइज। एकदम डेटा जो पब्लिश हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एंड व्हाट यू सेड फिजिकल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो दिस इज वरिंग। আমরা বারবারই এই প্ল্যাটফর্ম থেকে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি এবং যার জন্য আজকে এটা নিয়ে আমরা এত সময় নিচ্ছি, একটা প্যান্ডেমিক শুধু শারীরিক ভাবে কিন্তু একটা সমাজকে বিধ্বস্ত করে না, মানসিক ভাবে করে, এবং এর জের কিন্তু সুদূর প্রসারী। আজ থেকে কিছুদিন পর হয়তো এই প্যান্ডেমিকটা একটা এন্ডেমিক ডিজিজ হয়ে যাবে, সেটা সমাজে ফ্লুয়ের মতো হয়তো থাকবে, কিন্তু এর প্রভাব কিন্তু সুদূর প্রসারী। সুতরাং এটা আমাদের ডাক্তারদের, সমাজকে এবং পেরেন্টসদের একদম হাতে হাত মিলিয়ে এটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। তা ডক্টর চম্পক দাস, আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করি, আমরা তো রেড ফ্ল্যাগ সাইন্স ইন পেরেন্টস জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এই ক্রাইসিসের সময় what should be the parents be doing as an ideal parent during crisis? আমরা কি কি চাইবো এই পেরেন্টস এর কাছ থেকে যাতে বাচ্চারা সুরক্ষিত থাকে both physically and mentally? One thing should be clear first, I have also mentioned earlier, that is parental stress directly affects children's outcomes. Being neglectful and withdrawn is probably the worst scenario. Especially the mother and also the father who are also living in the same scenario, same home, they should empathize with the children.
There should, I think, 6 points, 6 aims should be remembered. That is the mood of the child, how he or he is mixing with others, with his other children, with his brother or sister. What about the daily routine of the meals? What about the marks, not numbers, but the overall the scholastic performance, online performance? What about the media use? And what about the milestones? This is the very easy to remember about the psychosocial history. The age-appropriate living skills, the isolation of the children should be shared by the parents, especially the mother. During the sleep time also, the communication with the children is a must, because they have got more stress than the parents because they could not share it properly. This is my view. অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি, এটা ঠিকই বলেছে। Start করবো? এবং একটা খুব ভালো কথা, Sure, sure. Dr. Somita will add something. হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন বলুন Sure, বলুন। sure. যে পেরেন্টদের প্রথম যেটা করতে হবে যে তাদের নিজস্ব ফিজিক্যাল এবং মেন্টাল হেলথ সেটা Exactly. তাদের হচ্ছে ঠিক প্রথমে দে শুড কেয়ার অ্যাবাউট দেমসেলভস। সেটা না করা হলে তারা করতে পারবে না, 1 নম্বর। 2 নম্বর এমপ্যাথি বলেছেন। আমাদের এই এমপ্যাথি এবং সিম্প্যাথি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কিন্তু একটু বুঝতে হবে। ঠিক কথা। এমপ্যাথি আর এমপ্যাথি আর নট দ্য সেম থিং। এমপ্যাথি Absolutely. বাংলাতে বললে দাঁড়ায় সহমর্মিতা, আর সিম্প্যাথি সমব্যথী, সমব্যথীও হতে পারে বা সহমর্মিতা, আর আর সিম্প্যাথি হয়ে গেল সমবেদনা, সমবেদনা বা সহানুভূতি। সহানুভূতি দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে। মানে এই ডিফারেন্সিফিকেশন, আমি সহমর্মিতা মানে হচ্ছে আমি তার সমস্ত বিষয়টাকে বুঝে আমার তাকে হচ্ছে তার সাথে আমি একাত্মতা বোধ করা, এটা তার পেন আমি ফিল করছি, আমি তার feel পেনটা করছি। আমি বুঝতে যে পারছি। সেটা সাথে তাকে যাতে বোঝাতে পারি। আর সহানুভূতি হচ্ছে তার একটা কষ্ট হয়েছে, দুঃখ হয়েছে, সে একটা পরীক্ষার রেজাল্ট খারাপ করেছে, ঠিক আছে তোর এটা হয়েছে, সামনের বছর ভালো করে পড়, হয়ে যাবে। দিস ইজ সিম্প্যাথি, বাট দিস ইজ নট এমপ্যাথি। এটা কিন্তু রাখতে হবে। বন্ডিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইমোশনাল বন্ডিং এটা রাখতে হবে। সেন্স অফ সিকিউরিটি, সিকিউরিটিটা কিন্তু পেরেন্টসদের দিতে হবে। যে নিজেরা যেমন বাচ্চাকেও বোঝাতে হবে যে দে আর সিকিউরড অ্যাট হোম, তারা তাদের কাছে সিকিউরড আছে। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে, বাচ্চাদের থেকে কখনোই যেন আমরা অ্যাডাল্ট বিহেভিয়ার আশা না করি। আমরা যেন না ভাবি যে সে হচ্ছে একজন অ্যাডাল্টের মতো বিহেভ করবে, এবং হচ্ছে তার সে কোনটা পারছে না সেটাতে বেশি নজর না দিয়ে সে কি পারছে সেটার উপরে আমার নজর দিতে হবে। সেটাকে তার মানে we should appreciate more than criticize. is important. এবং Very important. রিগার্ডিং স্লিপ, চম্পক ডক্টর দাস বলেছেন, ডক্টর সিংহ বলেছেন একটা কথা আমি বলছি, ডিউরিং স্লিপ আমাদের কিন্তু স্লিপের বিষয়টা হচ্ছে একটু গভীরভাবে ভাবা দরকার। স্লিপের যে এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েশন অফ দ্য স্লিপ এনভায়রনমেন্ট, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সেটা করতে গেলে যেটা করা দরকার আমরা বলবো, প্রথম কথা হচ্ছে যে রেড ফ্ল্যাগ সাইন হলে তো ঠিকই আছে, কিন্তু এমনিতেও প্রথম কথা হচ্ছে যে কতগুলো জিনিস মেনে চলা আমাদের উচিত। 1 নম্বর হচ্ছে যে বিফোর স্লিপ অ্যাবাউট মোর দ্যান 6 আওয়ার্স বিফোর কোনো ক্যাফিন জাতীয় কিছু, অর্থাৎ চা কফি ইত্যাদি কোনো, মানে আমি একটু বড় বাচ্চাদের বলছি বা টিনেজার, তারা কখনো নেবেন না, 1 নম্বর। 2 নম্বর কথা হচ্ছে নো স্ক্রিনিং বিফোর 2 আওয়ার্স অফ স্লিপিং টাইম কখনোই নেবেন না। কারণটাই, এবং ঘরটাকে একটু অন্ধকার করতে হবে। লিসেন টু মিউজিক, মিউজিক হ্যাজ এ ভেরি প্রফাউন্ড রোল, একটা সুদিং এফেক্ট। মিউজিক এবং ইনস্ট্রুমেন্টাল, পার্টিকুলারলি ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা। এবং এটা মাকে বোঝানোর ব্যাপার আছে যে ঘর অন্ধকার করা, এটা সুবিধাটা কি? সুবিধাটা হচ্ছে এটার একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক আছে, যে মেলাটোনিন বলে জিনিসটা আছে, সেটা হচ্ছে যে সিক্রিটেড হয়। মেলাটোনিন হচ্ছে ঘুমোতে আমাদের সাহায্য করে। আমরা এর আগে বলেছি ডোপামিনের কথা। ডোপামিন হচ্ছে রোদের থেকে ডোপামিন হয় বা আলোতে, সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাওয়েকফুলনেস থাকে, আমরা কতটা সতেজ থাকবো, সচেতন থাকবো। আর মেলাটোনিন হচ্ছে ঠিক উল্টোটা, সেটা হচ্ছে আমাদের ঘুমোতে সাহায্য করে। কাজে এই এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েশন, সেম বেড শুড বি ইউজড। একটা বেডে যেখানে সে ঘুমোয় সেই বেডেই তাকে হচ্ছে রাখা উচিত। এবং সেইভাবে আমরা তাকে হচ্ছে গল্প পড়ে শোনাতে পারি, যদি বাবা মা পারেন, দাদু দিদা যারা আছেন তারাও করতে পারেন। এইগুলো হচ্ছে দিস আর সুদিং এফেক্টস হুইচ উইল হেল্প। এবং পেরেন্টসদের হচ্ছে এইগুলো টিপস টু কিপ দেমসেলভস হেলদি অ্যান্ড টু কিপ দেয়ার বেবি। এবং তার সাথে আমার মনে হয় পেরেন্টসের একটা বড় ভূমিকা আছে, যেটা আমি বললাম যে মিডিয়াতে সবসময় একটা নেগেটিভ নিউজ দেখানো হচ্ছে। বাবা মার প্রতিনিয়ত বাচ্চার পাশে থেকে আশ্বস্ত করা উচিত যে এটা একটা ক্রাইসিস এসছে, এটা চলে যাবে, তোমার পড়াশোনা এখন সাময়িক বন্ধ আছে, আবার শুরু হবে। সেদিন একটা একাডেমিশিয়ান খুব ভালো কথা বলছিলেন যে বাচ্চারা যদি জানতে চায় যে আমার কি এক্সামটা হবে না, ক্যান্সেল হয়ে গেল, একাডেমিশিয়ানরা বলছেন না,
মানে বড় বাচ্চা না, যারা ছোট বাচ্চা বারবার বলছেন, তো আপনারা বলুন যে ইটস বিন পোস্টপোন্ড। এই যে ক্যান্সেলেশন আর পোস্টপোন্ড, এই দুটো কথার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। সুতরাং এই ক্রাইসিসের সময় প্রতিনিয়ত বাবা মা যেন পাশে থাকেন এবং যথার্থ নিউজ দেন। এই যে কথাটা ডক্টর সমীর দাস বললেন, বাচ্চারা কিন্তু খুব আজকালকার দিনে ওয়াকিবহাল, সে ছোট কিছু বোঝে না, এটা কিন্তু আমাদের ভ্রান্ত ধারণা। সুতরাং আমরা যে খবরটা দেব বা নিউজ দেব সেটা যেন সঠিক হয়, তাকে সঠিক খবরটা পরিবেশন করা খুব জরুরি এই ক্রাইসিস পিরিয়ডটা কাটিয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ আ জয়েন্ট এফোর্ট। একটা ফ্যামিলি তো একটা ইউনিট, যেখানে আপনারা বললেন যে একটা বন্ডিং, সেই বন্ডিংটা যদি না থাকে তাহলে ক্রাইসিস থেকে বেরোনো মুশকিল। এই বন্ডিং এবং ক্রাইসিসের কথাতে আসি, ডক্টর রিতেশকে জিজ্ঞেস করব, এই প্যান্ডেমিকের সময় প্রচুর ফ্যামিলি মেম্বার্স তাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছে, দে হ্যাভ লস্ট ड्यू टू कोविड डेथ्स। तो इसके बारे में कि बच्चे को कैसे संभाले ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ बेरीजमेंट, जब कोई चला गया है, हो सकते है वो बच्चा का कोई रिलेटिव हो कि बच्चा का पेरेंट्स में कोई भी एक हो, तो हाउ विल द पेरेंट डील विद दीज चिल्ड्रन ड्यूरिंग दिस क्राइसिस? पहले तो बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग बहुत अपने लोगों को खो रहे हैं इस पैंडेमिक के टाइम में। बच्चों में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट है। मेनली डिपेंड करता है बच्चे का एज कितना है। अगर बहुत छोटा बच्चा है उसको हम लोग समझाने का तो कोई ये नहीं है कि उसको हम समझा सकते हैं कि आपने क्या खोया है। उनको हम लोग एक ही चीज कर सकते हैं कि उनको किसी तरह से उनको एंगेज किया जाए दूसरे चीजों में। मेनली ये इफेक्ट करेगा एडोलेसेंट बच्चों लोगों को, या जिनको थोड़ा समझ है कि जो भी जिनको भी उन्होंने खोया है वो वापस लौट के नहीं आने वाले। उनको यही समझाना होगा कि ये एक पैंडेमिक चल रहा है, इसमें ऐसा हुआ है, अनफॉर्चुनेट है, बट हमें इस सब चीज से कोप अप करके बाहर निकलना है। और उनको दूसरे चीजों में किसी तरह से जो उनका हॉबीज है, जो उनके इंटरेस्ट की चीज है, उसमें उनको ज्यादा इन्वॉल्व करके, क्योंकि बच्चों में एक ये डर बहुत ज्यादा बैठा हुआ है कि हम अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं, हमारा भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमें एक तो एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन है, हेल्थ एजुकेशन के साथ में हम उनको समझा सकते हैं। दूसरा, उनको काउंसलिंग करके हम बता सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको इंगेज करना होगा कि उनको जहाँ जरूरत है उनके हॉबीज में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनको इंगेज करके रखने में ही उनको ज्यादा बेनिफिट होगा। Absolutely. Dr. Chompok Das, আপনি এই ব্যাপারে কিছু অ্যাড করতে চান? I'll just sum up the points for the Right. parents. That is, the main thing is stay calm and composed. Talk age appropriately. Don't create lies. Don't create stories for the young children. Describe about the disease, which is more or less severe, whether it's curable or incurable. Some culture-specific references can be there because of the haven, also haven-like things. Describe them slowly. Allow them some time to prepare. Do not lie. Do not tell lies like the disease has gone out of station and will come back. That will be a boomerang for everyone else. And also the most important thing is that allow them to mourn. Even if they like, they are willing, allow them to participate in the last rite also in case of any death in the family. And also ensure safety and support. You may lose anyone, he has passed away, no problem. I am there with you. I will share your thoughts. I will take the burden of the family. Don't worry, my children, I will share with you. And also do not overburden with responsibilities to the small children. That is the most important thing. And you have to do this one just because someone has passed away, mother or father has passed away, you have to continue this one, you have to share these things and these things. That will be a disaster for the family. And the Absolutely most correct. important thing is do not tell lies like the disease has gone out of station, I will come back. That will be a boomerang for the children. Because ডক্টর চম্পক দাস খুব ভালো করে yeah. সামারাইজ করলেন। মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে, বাচ্চার সাথে যেন মিথ্যাচার আপনারা করবেন না, কারণ Exactly. সেটা উনি যে কথাটা বললেন সেটা বুমারাং হয়ে ফিরে আসবে। সত্যটা উদ্ঘাটন করুন, প্রয়োজন হলে ধীরে ধীরে নিউজটা দেওয়া। এবং খুব ভালো একটা কথা বললেন, লেট দে মোন, সে যদি গ্রিফ করতে চায়
গিভ দেম দ্য অপরচুনিটি। তার মানে আমাকে বাচ্চাটাকে একটা স্পেস দিতে হবে, না তুমি এর মধ্যে চলে এসো, তুমি খেলা করো, তুমি এই করো, সেটা নয়। সে যদি একটু সময় চায়, গিভ দেম দ্য স্পেস অ্যান্ড দ্য টাইম টু মুভ, এটা ঠিক। আর যেটা বলা হলো যে এই সময় একটু বেশি নজর তাদের উপর রাখতে হবে, কারণ ডিফারেন্ট এজ গ্রুপ, ডিফারেন্ট মেন্টালিটিস উইল রেসপন্ড ডিফারেন্টলি টু ক্রাইসিস অফ ডেথ। সুতরাং তারা যেন একটা কিছু হঠাৎ করে একটা এই বশত যেন না করে ফেলে, উত্তেজনা বশত, সেটাও আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। এতক্ষণ ধরে আমরা বিভিন্ন সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস নিয়ে কথা বললাম, তার বিভিন্ন অ্যাসপেক্টস নিয়ে কথা বললাম। মানসিক আরো দু একটা পয়েন্ট হয়তো সেটা আমরা মিস করে গেছি, যেমন এই সময় डॉक्टर रितेश जो बोल रहे थे कि ज्यादा वो जो मीडिया मतलब मोबाइल देख रहे थे, तो इसमें हम लोग देखे हैं एंड अपना सबाई हो तो देखे इन योर प्रैक्टिस कि ये पिछले 1-1.5 साल में द केसेस ऑफ ADHD क्या ऑटिस्टिक बिहेवियर जो बच्चे लोग को, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बारे में आपका राय डॉक्टर रितेश? एक्चुअली में इसमें भी हम लोग के मेनली ड्यू टू स्कूल क्लोजर हम बोल सकते हैं, क्योंकि स्कूल वाज अ वेरी गुड प्लेस और इन्वायरमेंट जहां बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकते हैं। और ये स्क्रीन्स के साथ में टाइम स्पेंड करना बच्चों में ऑटिज्म, एंजाइटी डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि स्कूल का इन्वायरमेंट और एक रूम में बंद करके उनको पढ़ाना बहुत डिफर करता है। और ये मेनली उन बच्चों के साथ हम लोग ज्यादा देख रहे हैं जो एक क्लोज स्पेस में ज्यादा रह रहे हैं। सपोज कोई फ्लैट में रह रहे हैं, कोई सोसाइटी में रह रहे हैं, जिनमें बच्चों को नीचे जाने तक का अलाउ नहीं है। एक रूम के अंदर अगर एक 3 BHK फ्लैट में ही अगर वो घूम रहे हैं, रह रहे हैं, उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और जैसा स्कूल में हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा होते हैं, उसके वजह से ही हम लोग को ये जो प्रॉब्लम्स है उसमें हम लोग हैंडल कर सकते हैं। অ্যাবসলিউটলি, অ্যাবসলিউটলি। এখানে আমি অভিভাবকদের একটু বলবো যে গ্যাজেটস এর মধ্যে যেন আপনার বাচ্চা যেন মগ্ন না হয়ে যায়। কথা বলুন, ইন্টারঅ্যাক্ট করুন, যাতে মানুষের প্রতি তাদের ইন্টারেস্ট থাকে, যেন ইনঅ্যানিমেট অবজেক্টস এর উপর যেন তাদের ইন্টারেস্ট খুব না বেড়ে যায়, কারণ সেখান থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু তারা দূরে সরে যাবে। এবং তখন দেখবেন প্রথম যেটা আপনারা পরিলক্ষিত করবেন, বাচ্চা ঠিক মতো কথা বলছে না, সেই বাক্য মানে একটা সেন্টেন্স ঠিক মতো বলছে না, কমিউনিকেশন প্রবলেম হচ্ছে, সেটা যেন না হয়। সেই জন্য এখন পার্শিয়াল লকডাউন চলছে, লকডাউনও ছিল, বাবা মারা অনেক বেশি সময় পাচ্ছেন ছেলে মেয়েদের কাছে থাকতে। দেখুন, প্রত্যেকটা খারাপ জিনিসের কিন্তু একটা ভালো দিকও আছে। এই প্যান্ডেমিক কিন্তু আবার সেই পুরনো ফ্যামিলি টাইজ গুলোকে নিয়ে এসছে। আমরা সেটা কতটা সৎ ব্যবহার করেছি সেটা আমাদের নিজেদের উপর প্রশ্ন করতে হবে এবং দেখতে হবে। তা এই পরিপ্রেক্ষিতে বলি, এতক্ষণ তো আমরা প্রচুর নেগেটিভ দিক দিয়ে দেখলাম। এই প্যান্ডেমিকের ওই যে বলে না, এভরি ক্লাউড হ্যাজ গট আ সিলভার লাইনিং। তা এই প্যান্ডেমিকের কি ভালো দিকগুলো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়েছে, এটা আপনাদের মধ্যে যে বলতে চান, রিতেশ आप भी बोल सकते हैं। What are the good things that have come out from the pandemic regarding children? एक चीज तो है, बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम मिला है अपने पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स के साथ रह के समय बिताने के लिए। दूसरा नंबर है, उनको बहुत सारे बच्चे अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए हैं कि उनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, वो किस चीज में और आगे जा सकते हैं। तब एक उनके हॉबीज, बहुत सारे बच्चे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज में, सिंगिंग है, डांसिंग है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज कर रहे हैं ये सब चीज। ঠিক ঠিক। আপনারা কেউ বলতে চান, ডক্টর চম্পক দাস বা ডক্টর সুমিত দাস? I will just add few more points, rather some of the points that are good. Absolutely, absolutely. The silver lining is that they understood the unpredictability of life. Whenever you are born, it is sure that death will come one day. Difference between the need and the greed. Due to the economic recession, everybody has cut their budget, so there is no chance of the greed. And importance of we over me. That is, the family bondage should be as strong enough. And accepting imperfections in self, others, and also imperfections in situations. And we should also practice, but rather teach them practice controlling the emotions. Bondage will help. Empathy, we have already discussed. Some civic and health tools are a must for the survival.
and quickly adaptation to the new situation. Overall, the positive set of mind will give the silver lining because everything is okay. We have gone through a bad time, but new sunshine will sure to come. The next day or next few months, we shall welcome it. Absolutely. That is the main Absolutely. point. Okay. আজকালকার দিনে Thank you, Dr. হ্যাঁ থ্যাংক ইউ এই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে হয়তো এটা অনিবার্য বা ইট ইজ মানে ইনএভিটেবল দ্যাট চিলড্রেন আর বিকামিং মোর অ্যান্ড মোর সেলফ সেন্টার্ড অর সেলফ সেন্ট্রিক মেবি এই প্যান্ডেমিকটা তাদেরকে শিখিয়েছে যে শুধু আমার জিনিস না আমাদের, যেটা ডক্টর চম্পক দাস এক্ষুনি বললেন, নট মি বাট উই, 100 বার একটা ক্রাইসিস সামনে থেকে তারা দেখলো তারা। সুতরাং সবকিছু যে সবসময় স্মুথলি চলবে সেটা নয়, সেটাও তারা চোখের সামনে দেখলো। সুতরাং তারা তাদের মতন করে এই জীবনের শিক্ষা নিশ্চয়ই নিয়েছে এবং আমরা আশা করব আপনারা অভিভাবকরা তাদেরকে এই কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে ঠিক মতো নিয়ে যাবেন। একটা প্রশ্ন এসছে, আমি এটা রিড আউট করছি, আপনাদের মধ্যে যে কেউ হোক এটা উত্তর দেবেন। প্রশ্নটা হচ্ছে, মাই ডটার ইজ 8 years old and in this pandemic time she is getting irritated and showing anger in little things and giving much time in watching cartoons and not studying much. Her sleeping time is also reduced. She is not sleeping at afternoon. She is watching TV while eating and also watching cartoons but not playing. Can you all help me out? And one thing also I want to know, if my daughter is doing the online classes whole day long, in that case how can I take care of my daughter's eye? আমরা মনে হয় এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। ডক্টর সমীর দাস, আপনি যদি এটা নিয়ে কিছু বলতে চান, আমরা মনে হয় এটাকে আলোচনা করেছি। মোটামুটি আলোচনা করেছি। স্ক্রিনিং টাইমের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আইডিয়ালি যেটা বলা হয় যে 5 বছর বয়স অব্দি, 2 বছরের উপরে 5 বছর বয়স অব্দি যদি স্ক্রিন করতে হয় তাহলে কিন্তু হচ্ছে বড়দের সাথে বসে ভিউইং করতে হবে, ভিউ করতে হবে, এটা সেম। এবং তারপরের যে স্ক্রিনিং সেটা হচ্ছে শুড বি সুপারভাইজড এবং নিশ্চয়ই স্ক্রিনিং টাইমটাকে একটা বেঁধে দিতে হবে। আমরা কখনোই খুব বেশি অ্যালাউ করি না, যেটা একদম শুরুতেই ডাক্তার রিতেশ বলেছেন যে পড়াশুনোর ক্ষেত্রেও যেমন যে বাচ্চাদের 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা তার বেশি নয়, তেমনি অন্য বড় বাচ্চাদেরও 3-4 ঘন্টার বেশি স্ক্রিনিং টাইম এটা অ্যালাউ করা যাবে না। আর অ্যাঙ্গার, ইরিটেবিলিটি যেগুলো বলেছেন সেগুলো আমরা সমস্তই বলেছি যে এগুলো সাইকোসোশ্যাল ইস্যুস এবং সেগুলোকে কিভাবে ঠিক করতে হবে সেগুলো আমরা আলোচনা করেছি। চম্পক দাস বলেছেন, ডক্টর সিং বলেছেন যে কিভাবে আমাদের নিজেদের ঠিক থাকতে হবে, ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি আমাদের হচ্ছে নিজেদের ঠিক থাকতে হবে। আমাদের এই প্যান্ডেমিকের সময় বুঝতে হবে যে তারাও একটা স্ট্রেস এবং স্ট্রেনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তারাও একটা অ্যাংজাইটি ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, ডিপ্রেশন আছে, তাদের ইরিটেশন আছে, সমস্তটাই তাদের মধ্যে আছে। কাজে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এটাকে হচ্ছে নিতে হবে, খুব অ্যাগ্রেসিভ হবে না। আমি আগেও একবার বলেছি যে কোনটা সে পারছে না সেটার উপরে জোর দেবেন না, কোনটা সে পারছে সেটার উপরে জোর দিতে হবে। সেটাকে ক্রিটিসিজম নয়, অ্যাপ্রিসিয়েশন ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এবং এর সাথে হয়তো আমি একটা পয়েন্ট যোগ করি, এই যে কথাটা বললেন, যেটাও পারছে সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট শুধু করা নয়, সেটাকে এনকারেজ করা, যেটাকে আমরা একটা কথা বলি লাইফ স্কিল ট্রেনিং। তার মানে সে যদি কোনো কিছু ভালোবাসে সেটাকে শুধু উৎসাহ দেওয়া নয়, এবং বাবা মা অভিভাবক হিসেবে তার সাথে পার্টিসিপেট করা, যাতে সেও এনগেজ থাকে এবং দেখে যে না আমি এটা একা করছি, আমার বাবা বা আমার মাও আমার সাথে এসে করছে। আমি বললাম যে ঠিক আছে, তুমি আমি তোমাকে একটা ভিডিও দিয়ে দিচ্ছি, তুমি যোগা ক্লাসেস গুলো বসে বসে করো। তার কাছে সেটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক অ্যাট্রাকটিভ অপশনস নয়। আপনি একটা যোগা ক্লাসের ভিডিও দিলেন, সেখানে আপনারাও নিজেরা বাবা মা দুজনে বসলেন ম্যাটের ওপর, বাচ্চাকে মাঝখানে বসিয়ে করুন, ইট বিকামস আ ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার। সেটা অনেক বেশি আনন্দদায়ক এবং সেও এনগেজ থাকবে এর মধ্যে। ডক্টর রিতেশ, parents should be model, parents should be model, that is the thing, right? हाँ डॉक्टर रितेश कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा था सर, जैसे जो इन्होंने बोला है इनके बच्चे का एज 8 साल है, तो हमारा ओपिनियन ये रहेगा कि मदर या फैमिली फादर को इनके साथ एक बार बैठ के बात करना चाहिए, क्योंकि शी इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड कि उनका एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, क्यों उनको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। कि काउंसलिंग यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, कि बच्चे के साथ बात करके उनको समझाना पड़ेगा, और जैसा आप सब ने बोला कि उसको दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेबी बच्चे का एज 8 साल है, सो उनके साथ बात करना सबसे ज्यादा जरूरत है, एक्चुअली में उसके अंदर में चल क्या रहा है।
उसके मेंटल उसके माइंड में चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, कि कोई प्रॉब्लम से वो हैंडल कर रही है या कहीं स्कूल का कोई प्रेशर है या कोई और प्रॉब्लम है। बात करने से और उनका माइंड डाइवर्ट करने से, एक्टिविटी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लाने से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। অ্যাবসলিউটলি। ডক্টর চম্পক দাস, আপনি কিছু ডক্টর বলবেন? ঘোষ, হ্যাঁ, বলুন। আমি দু একটা কথা বলি। কতগুলো জিনিস যেটা বললেন যে যোগা প্র্যাকটিস বা অন্যান্য রিক্রিয়েশন হবিস গুলো ক্রিয়েট করতে হবে। ডক্টর সৌমির দাস অলরেডি বলেছেন যে প্যারেন্টস উইল বি দ্য রোল মডেল। আমি যেমন আমার একটা এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি, আমি যখন যোগা ক্লাস করছি মাঝে মধ্যে গ্রুপের মধ্যে দেখতে পাই হইচই হচ্ছে কিনা, বাচ্চা এসে মাকে ধরে নেয়, মা যোগা সেশনে জয়েন করেছে, মা করছে, আসন করছেন, বাচ্চা এসে তাকে ধরে টানাটানি করছে। বা ছোট ছোট বাচ্চারাও মায়েদের মতো করে, বাবাদের মতো করে মা বাবার সঙ্গে একসঙ্গে মাঝে শুয়ে পড়ে পড়তে লাগছে। এই যে ইনভলভমেন্ট, এটা দেখানো খুব দরকার। আর এই যে ডিস্ট্রাক্টেবিলিটি, যেটা দ্য বেবি ইজ অলরেডি ডিস্ট্রাক্টেড উইথ দ্য কার্টুন নেটওয়ার্কস এন্ড গ্যাজেটস, দ্যাট ইজ এ মেন থিং, বিকজ some of the parents have initiated the problem and that is going out of control till now. So the first line of thinking should be that dinner time or lunch time should be together with the children. The children should not be fed alone. Parents should take their meals along with the children, and they should stop the TV first. We shall interact, tell the story with you, and we please take, because that will help to taste the meal, that will help the child to learn the meal, to see the meal, the color of the meal, everything. আমার মাঝে মধ্যেই আমার কাছে পরশুদিনই বোধহয় একজন এসেছিল যে বাচ্চা খেতে চাইছে না, খেতে শিখছে না, আমি দিয়ে যাচ্ছি মুখের মধ্যে, মাঝে মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। আমি কিছুক্ষণ দেখলাম, বাচ্চাটা সুন্দর সুস্থ বাচ্চা, কোনো সমস্যা নেই, ফিজিক্যালি অ্যাবসলিউটলি ওকে, ভেরি ইন্টেলিজেন্ট, আমার সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে, কথা বলছে, 3 বছর সামথিং হবে। তা আমি তাকে কথা বলতে বলতে মাকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনি কি ওর মেনুটা আলাদা করেছেন? ও হ্যাঁ, ওর জন্য তো আলাদা রান্না করতে হয়, যাতে সহজ পাচ্ছ হয়, সহজ সময়। আল্লাহ, ও ঝাল বাদে এখন সবই সহ্য করতে পারবে। আর আপনি খাওয়ানোর সময় কি ওকে মোবাইল হাতে দিয়ে খাওয়ার? মা বললো হ্যাঁ। আল্লাহ, আপনি এই যে আজকে সর্বনাশটা করছেন, সারা জীবনের জন্য সর্বনাশ করে দিয়েছেন, এবং এরপরে কিন্তু খাওয়াটা ও স্বাদ গ্রহণ করতে শিখছে না। আপনি ওর হাতে মোবাইল তুলে দিয়ে ওর মুখের মধ্যে একটা মানে জলের বোতলে জল ভরে দেওয়ার মতো করে ভরে দিয়ে যাচ্ছেন, আর ও খেয়ে যাচ্ছে। ও কিন্তু খাবারটার আস্বাদন নিতেই পারছে না, আপনি যে কষ্ট করে রান্না করছেন বা যাই করুন না কেন, যেই বাড়িতে রান্না করুন না কেন। একসঙ্গে যদি বসে খাওয়ান, গল্প করতে করতে যদি খাওয়ান, তাহলেই এই ডিস্ট্রাক্টিবিলিটি কাটানো সম্ভব। কারণ অনলাইন ক্লাস তো এখন আমি বন্ধ করতে পারছি না, একাডেমিক পারফরমেন্স কিছুটা হলেও তো আমাকে করতে হবে। কিন্তু তার বাইরে আমি যদি কার্টুন নেটওয়ার্ক সবসময় অ্যালাউ করি যে আমি কাজে ব্যস্ত আছি, তুই কার্টুন দেখ, আমি কাজটা করে নিই, তাহলে খুব ঝামেলা আছে। সেটার ক্ষেত্রে মা বাবা যে কাউকে একজন বা দুজনকে একসঙ্গে করতে হবে। আর অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি ইজ রিক্রিয়েশন এন্ড হবিস, ড্রয়িং, পেন্টিং, যে কোনো কিছু করা, মডেলিং করা, যোগাসন করা, ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করা, এগুলোতে গুড হরমোনস উইল বি সিক্রেটেড। মা করছে দেখলে এমন কোনো বাচ্চা নেই, মাদার্স আর দ্য ফার্স্ট টিচার। মা আসন করছে দেখলে যে কোনো বাচ্চা ফলো করবে। আমি গত 15-16 বছর ধরে আসন করে আসছি, দেখে আসছি, মহিলাদের দেখছি, আমি বহুজনকে ফেরত পাঠিয়েছি, আগে আসনে যোগ দিন, নিজেরা করুন, তবেই বাচ্চারা আপনাকে দেখে শিখবে। আমি যদি নিজে না করি, বাচ্চা কারুর কথাতে শুনবে না। আমি কেবল জ্ঞান দেবো যে তুমি এটা করো, বই দিলাম, তুমি দেখে দেখে করো। আমি তার পাশে বসে আঁকতে পারি, আমি তার পাশে বসে 2 লাইন ছড়া বলতে পারি, আমি তার সঙ্গে তুই গান কর আমার সঙ্গে। আজকাল মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে মা গাইছে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে, ফেসবুকে দেখি বাচ্চা তার সঙ্গে কি সুন্দর গলা মিলিয়ে গাচ্ছে। তো 5-6 বছরের বাচ্চারা সুন্দর গাইছে, অসাধারণ, কচি গলাতে সুর তৈরি হয়ে গেছে। সুতরাং এই যে ইনভলভমেন্ট উইথ দ্য চাইল্ড, এটা ভেরি বিগিনিং থেকে হতে হবে। 2 বছর 2.5 বছরের বাচ্চাদের সঙ্গে মেশাটা একরকম হবে, 6-7 বছর 8 বছর একরকম হবে। কিন্তু 2 বছর 1.5 বছর থেকে আপনি যদি শুরু করেন, তারা যদি দেখেন যে আমার রোল মডেলটা আমি মদের গেলার সাথে বসে আছি কিনা, নাকি আমি ছবি আঁকছি, সুন্দরভাবে কথা বলছি, গল্প করছি, তারা ওই রোল মডেলটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করবে। বাবা বসে মদের গেলাস নিয়ে বসে আছে, মা নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত, আর হাতে আমি একটা গ্যাজেট ধরে দিলাম, সে কার্টুন দেখছি, কি গ্যাজেটে কি দেখছে ভগবান জানেন, তাহলে কিন্তু প্রবলেম আসবেই। এটা মূল কথা, ইনভলভমেন্ট করতে হবে, বাচ্চার জগতের সঙ্গে আমাদেরকে ঢুকে পড়তে হবে। আমি বলে দিলাম, লিখে টাঙিয়ে দিলাম, তোমার এই হচ্ছে রুটিন, তোমার ফ্যামিলি রুটিন হচ্ছে এই, সুতরাং তুমি এইটা ফলো করে চলবে না। আমি স্কুলের হেডমাস্টার নই বাড়িতে, আমি হচ্ছি তাদের বন্ধু। এবং এই বন্ধুত্ব ছোট থেকে যদি বিল্ড আপ না করে, টিনেজার এজ গ্রুপে গিয়ে অবধারিত সমস্যা হবে, ইনএভিটেবল প্রবলেম। কমিউনিকেশন ইজ এ মাস্ট ফ্রম দ্য আর্লি চাইল্ডহুড। আজকে যে কার্টুন নেটওয়ার্কে দোহাই দিয়ে আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি, আমরা তো ফাঁকিবাজি করছি।
আমরা ফাঁকিবাজি করেছি বলে বাচ্চারা আজকে এই অবস্থাতে এসেছে। এটা প্যারেন্টসদেরকে ফার্স্টলি বুঝতে হবে যে ফাঁকিবাজিটা কোন জায়গায় হচ্ছে, সেটা রিকভার করার জন্য তার সঙ্গে কোয়ালিটি টাইম দিতে হবে। খাওয়ার সময় দিয়ে শুরু হোক, খাওয়ার সময়তে গান শুনতে শুনতে মা বাবা বলবে খাওয়া দেখ কি সুন্দর গান হচ্ছে, একসঙ্গে শেয়ার করবো। কার্টুন নেটওয়ার্কটা বাবা কেন একসঙ্গে বসে দেখতে পারবে না, সবটাই কেন মাকেই বা করতে হবে? বাবার সঙ্গে বাচ্চা একসঙ্গে বসে দেখছে কার্টুন, খাবার সময়তে মা ডাকলো, টিভিটা বন্ধ করে কি দুজনে বা তিনজনে একসঙ্গে বসে খেতে বসলাম। দ্যাট শুড বি দ্য আইডিয়াল সিচুয়েশন। অ্যাবসলিউটলি ওকে, ওভার টু ইউ কারেক্ট, ডক্টর। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ডক্টর চম্পক দাস খুব ভালো বললেন। সেটাই সেটাই হচ্ছে কথা। হয়তো আমাদের জীবনে যে হারানোর সময়, সেটা ভগবান বা ওপরওয়ালা হয়তো আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। আসুন আমরা সবাই মিলে সেটার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি। যে জায়গায় আমাদের যে গাফিলতি ছিল, ভুলচুক ছিল, ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল, আসুন সবাই মিলে একসাথে সেটা रेक्टिफाई करी। हाथ में हाथ मिला के आइए वो सुधारे। सब कुछ खराब नहीं हो सकते। ये पैंडेमिक हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ दिए भी है, समय दिए है कि आप आपका फैमिली के साथ बिताएं। সময় অতিক্রান্ত। আজকের এই সেশন এত ভালো হলো প্যানেলিস্টের জন্যই। তাদের প্রত্যেককে আমি ধন্যবাদ জানাবো। এবং যারা আজকে আমাদের এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শুনলেন, আশা করি তারা কিছু বার্তা আমাদের কাছ থেকে পেয়েছেন। সবার শেষে এটা বলি, আমরা পেডিয়াট্রিশিয়ানস রয়েছি, সব সময় আপনাদের পাশে রয়েছি। ইনফ্যাক্ট আমাদের গ্রুপের নামই হচ্ছে পাশে আছি, পাশে থাকবো। যদি কখনো আমাদের না পান, টেলিকনসালটেশনে আপনার ডাক্তারবাবুকে ধরুন। কিছু অসুবিধা যদি বাচ্চার মধ্যে দেখেন, যেগুলো আমরা বিস্তারিত আলোচনা করলাম, আমাদের কাছে নিয়ে আসুন। আমরা সেটা চেষ্টা করব সত্যান্বেষীর মতো বার করতে। তার রেমিডিস আমরা বলার চেষ্টা করব, তার চিকিৎসা আমরা বাতলে দেব। যদি সেটা আমাদের দ্বারা না হয়, আমরা টাইমলি রেফারেলও করব। কিন্তু দোহাই আপনার, সময় অপচয় করবেন না বা দেরি করে আনবেন না। এই যেরকম ডক্টর সিং বললেন, এই যে অটিস্টিক বিহেভিয়ার্স, এটা টাইম বাউন্ড। আপনি যত আগে বাচ্চাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন, তার রেজাল্টস কিন্তু তত ভালো। পরিশেষে বলি, আমরা সমাজে সবার সাথে আমরা ইন্টারাকশন করছি, সেটা টিচার্স হোক কি সমাজের বিশিষ্ট লোক হোক, তাদের সাথে আমরা সবসময় রয়েছি, সবসময় ইন্টারাক্ট করছি। এবং আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ পেডিয়াট্রিক্স থেকে, যে যে কোনো কঠিন সময় নিশ্চয়ই এক সময় শেষ হবে এবং এই প্যান্ডেমিকও চলে যাবে। আমরা যেন এর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার যে পথ, সেটা যেন আরো মসৃণ হয়, সেটা যেন আমরা করার চেষ্টা করি। আসুন এটা বলেই আজকে আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করি। নমস্কার। আর একটা কথা আমি যোগ করি, ডক্টর ঘোষ, ডক্টর সমীর দাস এবং ডক্টর সিং সবার কাছে পারমিশন নিয়ে, যে কারোর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে সেখানে যেন আমাদেরকে ইনবক্সে লিখবেন। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার। কোনো যদি পার্সোনাল কোয়ারিজ থাকে সেভাবে পার্সোনালি মেসেঞ্জারে লিখে জানান। এবং এই যে লাইফ স্কিল মোটিভেশন নিয়ে আজকে আমরা সবাই কথাগুলো বললাম, হেলদি হ্যাবিটস ডেভেলপমেন্ট করা, এটা কিন্তু জীবনের শুরু থেকেই হবে। এবং জীবনের শুরু থেকেই বলা উচিত নয়, মায়েরা বা মহিলারা কিন্তু আসল চালিকা শক্তি। তারাই বেশিরভাগ আমাদের কাছে আসেন, কারণ বেশিরভাগ সংসারে যেটা হয়, পুরুষ মানুষদেরকে বাইরে বেরোতে হয়, তারা সময় কম দিতে পারেন। এখন তারা বাড়িতে থাকছেন, কিন্তু দে শুড বি দ্য অলসো দ্য ড্রাইভার। বাট বেসিক্যালি মা হবে আজকে মোটর গাড়ির চালক। গাড়িটা তিনিই চালাবেন, তিনি ভুল ভ্রান্তি হলে শুধরে দেবেন, তিনি কমিউনিকেট করবেন যে না এই জায়গাটা ভুল হচ্ছে, আমাদের এটা করা উচিত। মানে একের সঙ্গে অপরের শেয়ারিং করা, ইন্টারাকশন করা, বাচ্চা বলুন, বাচ্চার বাবা বলুন, বা যদি দাদু দিদাও থাকে, সবাইকে নিয়ে যে একটা যৌথ লড়াইয়ে আমরা জিতবই, এই এটা বার্তাটা সবার কাছে পৌঁছান। আমরা জেতার মুখে এসে গেছি। থার্ড ওয়েভ নিয়ে প্যানিক করবেন না। থার্ড ওয়েভ আদৌ কি হবে না হবে, মিডিয়ার ভয় কাজ হচ্ছে ভয় দেখানো। ভয় দেখানো আপনাকে আতঙ্কগ্রস্ত করা। দেখবেন না, দরকার হলে নিউজ চ্যানেল দেখবেন না, আপনি ব্যক্তিগতভাবে নিজে কিছু দেখুন। ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোয়ারিজ থাকলে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, সুন্দরভাবে আমরা বুঝিয়ে দেবো। এবং ভ্যাকসিনেশনটা মাথার মধ্যে রাখুন। এখনো ভ্যাকসিন নিয়ে কিছু মানুষের হেসিটেন্সি আছে। আমি আজকেও একজনের ফোন পেয়েছি, তিনি 4 দিন ধরে জ্বরে ভুগছেন, একটা ডোজ নেওয়া হয়ে গেছে, সেকেন্ড ডোজটা নেবেন কিনা। আমি বলেছি আপনি 7 দিনে অপেক্ষা করুন, আপনার নিজস্ব ফিজিশিয়ানকে দেখান। তিনি একজন বয়স্ক মানুষ, আমাকে টেলিকনসাল্টে ফোন করে জিজ্ঞেস করছে যে আমাকে যদি হেল্প করে, আমরা নিশ্চয়ই করবো বলে তাকে আমি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলাম যে আপনি অসুখটা সারতে দিন,
আপনার ভ্যাকসিনেশন যদি 7 দিন ডিলেড হয় আপনার কোনো অসুবিধা নেই। ইমিউনিটি আপনার হবে, আপনি যে ভ্যাকসিন নেবেন দ্যাট উইল বুস্ট ইমিউনিটি ইউর ফ্যামিলি অলসো। বাচ্চাদের ভ্যাকসিনেশন কবে হবে আমরা জানি না, বড়রা যদি ভ্যাকসিনেশন নিই তাহলেই থার্ড ওয়েভ প্রিভেনশনটা ম্যাক্সিমাম সম্ভব। 2022 হয়তো আমাদের কাছে নতুন ভাবে হবে, আমাদের যে আগামী জেনারেশন দে উইল বি টাফার জেনারেশন আই ফিল, বিকজ দে হ্যাভ ফেসড এ প্যান্ডেমিক। এবং সিলভার লাইনিং অফ দ্য প্যান্ডেমিক হচ্ছে দে আর দ্য মোর ইন্টেলিজেন্ট দ্যান অল অফ আস, উই আর অল ওল্ডিস, we are going to retire within a few years probably, but they will be more intelligent and tougher than all of us. That is all Thank you. the message to the parents. Over to Absolutely. you, Dr. Gohar. Dr. Gohar. Thank you, Dr. Thank Dash. you. So we come to the end of a wonderful session, a prolonged session, but I think we talked on topics which are very relevant in the post-pandemic stage. And I sincerely believe we are in the post-pandemic stage. As Dr. Dash said, third wave might be coming, but we shouldn't be very much worried about it. Again, thanks to the Facebook audience, and my sincere thanks to Panacea Biotech for conducting this program in a wonderful way. And if you people are interested, we will be again coming shortly with series 4 to answer your queries. Till then, thank you so much. Namaskar. Thank you, and maintain the COVID protocol, whether you are Protocol. vaccinated or not. Absolutely. That is Thank the you. past. Thank you. Thank you. Thank you, everyone, and good evening. Thank you. Good evening. Yeah.